સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ.
રેડી? રેડી. જય સચ્ચિદાનંદ. તમને આ નથી સંભળાતું? આઈ એમ સરપ્રાઈઝ. તમને નથી સંભળાતું? તમને મને સંભળાય છે. નહીં, અસીમ જય જયકારો. ના, અસીમ જય જયકાર નથી સંભળાતું. You have to figure it out. Okay. ખબર નહીં. Okay. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હે. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ કાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 હો.
દાદા ભગવાનના અસી જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ 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 જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
जय सच्चिदानंद। मशान जी, जिया तीर, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जिया तीर, जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बोलाओ मशान जी। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपनाशनो, सव पावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेषु, परमं हवै मंगलम्। पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जिया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। मैं आपका मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र के काम नहीं करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। तीर्थ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। तीर्थ। हे दादा भगवान, हे हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हम आप हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, अच्छे फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके जिया। હા, હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, જીયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, જીયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, જીયા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। જય ચલો વેરી ગુડ। તો આપણે થોડું હોમવર્ક જોઈ લે। હા ઓકે, આમાં છે ને થોડું એડ કરવાનું છે। એટલે આપણે સાતમું એ કરું પણ આમાં આપણી પાસે ગઈકાલે વાત કરી હતી ને કે આપણી પાસે ચોર કોણ છે, ચોર કયો, ટેમ્પટેશન, બરાબર। એટલે આમાં હવે વિચારવાનું છે કે આપણે એ ટેમ્પટેશન ચોર 8, 6 કે 7 આઈટમમાં ક્યારે પહોંચી જાય છે। ઓકે, હા ખ્યાલ આવી ગયો? હા दादा। ओके चलो बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने 15 मिनट्स फोन देखा था और एक्स्ट्रा स्टडीज वीक सब्जेक्ट में मैंने आज नहीं हुई थी क्योंकि क्लासेस थी और थोड़ा घर का काम था, तो इसलिए मैंने आज एक्स्ट्रा स्टडीज नहीं की थी। और मैं मोटिवेशन फॉर स्टडी आज
बहुत अच्छा नहीं था, गुड गुड मतलब नहीं था, ठीक ठाक था। और चित्त मेरा आज भटका था, एक बार भटका था। और मैंने बिफोर स्लीपिंग मैंने शुद्धात्मा की प्रार्थना की थी, तो मैंने आज सब में शुद्धात्मा भी देखा था, तो किसी के साथ भी अनबन भी नहीं हुई थी। और कीर्तन भक्ति आज मैंने 5 मिनट से की थी। और चोर मेरा आज स्टडीज में ही आ गया था, मतलब मुझे ऐसा हुआ था कि मैं फोन देख लूं, और फ्रेंड का फोन आया था तो मुझे और ये आपने बताया ना 5 मिनट संजय करो, दूसरा 5 मिनट नहीं मिला आज? नहीं नहीं किया था आज। तो चोर नहीं बोलता है उसको? हाँ, हाँ ओके। और दूसरा आपने फोन तो आपको कैसे मालूम कर कि फ्रेंड का फोन आया था? मतलब मैं जब मैं पढ़ रही थी तब तो नहीं, लेकिन जब मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी तो फोन मेरे बाजू में ही था, तो आज मैंने मम्मी को सबमिट भी नहीं कराया। हाँ तो ये चोर ना કહેવાય? हाँ कહેવાય। હા તો આ બધું ધ્યાન થોડું પિંક પોઈન્ટ કરવાનું, આપણે ચોર કાઢવાનો છે। हाँ ઠીક। दादा। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने 13 मिनट मोबाइल देखा था, और एक्स्ट्रा स्टडी में मेरी बाकी है। अभी सोने के पहले सत्संग के बाद करने वाला हूँ मैं वो। और मेरा मोटिवेशन स्टडी बहुत अच्छा रहा था, और मेरा चित्त नहीं भटका था आज। और मैंने सोते वक्त भगवान को नमस्कार किया था, और उसका अच्छा असर मुझे सुबह पड़ा था। मैंने सब में शुद्धात्मा भी देखे थे। તો આપને કેમ હસવું આવ્યું કિયા? हाँ वो तो वो बोला ना कि शुद्धात्मा देखे थे, लेकिन फिर भी उसको गुस्सा आता आया था ऐसे इसलिए। तो मिनेश दादा को बोल देगा क्योंकि ये सब ચોર निकालने का है ना। બધું ચોર કાઢો એટલે એ વાત કરવાની કે આટલી નાની ઉંમરે ગુસ્સો કેમ આવે છે અંદર, હાર્ટ નું શું દશા થશે, મિનેશ દાદા તમને સમજાવ। પણ એ તું એક્ઝેક્ટલી પ્રિસાઇઝ 13 મિનિટ્સ, આર યુ સાયન્ટિસ્ટ ઓલરેડી? क्या? એક્ઝેક્ટલી 13 મિનિટ્સ ફોન જોયો? हाँ શું કહેવાય? સ્ટાર્ટ ટાઈમ ને એન્ડ ટાઈમ લખે છે? नहीं, वो सुबह 15 मिनट देखता हूँ, और अभी सत्संग के पहले थोड़ी देर 15 मिनट देखता हूँ। અચ્છા અચ્છા। કેમ? ઓકે। કેમ અત્યારના ટાઈમ મળ્યો જોવાનો? मतलब स्टडी करने के बाद मैं देख लेता हूँ, फिर टाइम बचता है तब फिर सत्संग में बैठ के फिर स्टडी करता हूँ। ઓકે 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 ફાઇન। એ અનમ્યુટ કરો દક્ષ। हाँ दादा। બોલો आज क्या आज ये चोर चोर किधर आया ये सब सब्जेक्ट में? मेट्स मैंने स्टडी टेम्पटेशन मोबाइल। किधर हुआ, कुछ दूसरा नॉन गोल का टेम्पटेशन? दादा आज मैंने 15 मिनट्स मोबाइल चलाया। दादा ऐसा तो मैं भी बहुत दिन से नहीं चला रहा था, पर आज मैंने चलाया। दादा मैंने एक्स्ट्रा स्टडीज नहीं की थी दादा, मोटिवेशन अच्छा रहता है स्टडी में। स्टडी नहीं किया ने मोटिवेशन अच्छा रहता है, ये वो क्या चीज है? दादा मैं पेपर चल रहे हैं ना, तो उसके लिए जो दूसरा सब्जेक्ट था। हाँ तो वो सब्जेक्ट घंटे कितना हाँ घंटा घंटा रिवीजन किया? दादा अभी तो दादा 2 आवर्स किया, पर आज मेरी तबीयत खराब। तो 2 आवर्स तो आपको तो स्कूल से आते बहुत, अभी 9 बज गया, तो 2 ही घंटा मिला, वो मोटिवेशन बोलता है? नहीं, 3 आवर्स की थी मैंने आज स्टडी। इवन 3 आवर्स? ओके। मिनेश दादा आपने सुना रिपोर्ट, और थोड़ी बातें करेंगे उन लोगों के। अभी कल बात किया था ना आपको टेम्पटेशन। बराबर। तो आपको सबको पता चल गया कि टेम्पटेशन की वजह से, लालच की वजह से मार खानी पड़ती है। और लालच किसके लिए है? तो जो विनाशी चीज है उसके लिए लालच है। बराबर है।
जो चीजें टिकने वाली नहीं है उसके लालच से खड़ी रहेगी तो फायदा क्या होगा? बात तो समझनी पड़ेगी। इन लोग देखिए यार, मेरे जिया आ गया। ओके फाइन। ओके जिया। हाँ यहाँ बात समझने की, जो लालच खड़ी होती है, लोभ खड़ा होता है, वो किसके लिए खड़ा होता है? वो जो हमारे लिए। टेम्पररी संयोग है, विनाशी संयोग है, उसके लिए। जो संजोग चले जाने वाले उसके लिए लोभ खड़ा होता है, लालच खड़ी होती है। हम्म। वो आते 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 हैं तभी सुख देते हैं, फिर चले जाएंगे तभी सुख देंगे। मान लो कि आपने आपका गोल नक्की किया है, फिर ये लालच में फंस के आपके गोल को सिद्ध नहीं करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा नहीं, कि ज्यादा नुकसान हो जाएगा? नुकसान होगा। देखिए यार, अंतस्करण के साथ बातचीत करके समझाना भी पड़ता है साथ में कि भाई यहाँ हम कमाई करने के लिए आए तो कमाई कैसे होगी, वो आप नक्की कर लो। उसके लिए टाइम टेबल बनाओ, पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट लिखो कि आपको क्या कमाई हो रही है और क्या नुकसान हो रहा है। फिर उसमें से कंक्लूजन निकालो कि अभी मेरे हित में क्या है, क्या करने जैसा और क्या नहीं करने जैसा है। हाँ वो अंतस्करण की बुद्धि चित्त अहंकार की सिग्नेचर करा लेने पे हम आपके साथ एग्री है, अभी हम ये सब फिजूल बातों के लिए टाइम बिगाड़ेंगे नहीं। मेरा जो गोल है वो गोल सिद्ध करने के लिए मैं पूरी सिंसियरिटी से पढ़ाई करूंगी। देखिए, पूरी सिंसियरिटी है आपकी गोल के प्रति तो वो सिद्ध होके रहेगा गोल आपका। नहीं तो क्या हुआ, फिर सिद्ध हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर की जगह कंपाउंडर बन जाएंगे। और ऐसे भी 5 साल की प्रैक्टिस के बाद तो डॉक्टर बन ही जाते हैं ना, कंपाउंडर भी। चलेगा ना? बोलो। नहीं। उधर भीतर पक्का निश्चय हो जाना चाहिए, मुझे अभी कोई टाइम बिगाड़ना नहीं है। और हाँ क्वेश्चन कितना अभी, 4-6 महीने का ही है ना? हाँ। कब है एग्जाम, कब है अभी? फिफ्थ में, फिफ्थ की स्टार्टिंग में। मई में है ना? हाँ मई में। हाँ, तो फिर कितना 6-7 महीना ही है ना? हाँ तो 6-7 महीना आप अच्छी ढंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे पूरी सिंसियरिटी के साथ, आपके गोल के लिए सिंसियर रह के मेहनत करेंगे, तो 6-7 महीना निकलने में टाइम भी कहाँ लगेगा? नहीं, और आपका आपका गोल सिद्ध हो गया तो आपको दुख होगा ना कि आनंद होगा? आनंद होगा। तो क्या आपको भीतर बात क्योंकि आपको अच्छा लगता है तो मेहनत करो, नहीं लगता तो छोड़ दो। हम कहाँ बोलते हुए डॉक्टर बनो। या तो सबसे ज्यादा कमाई किसको होती है आजकल? तो सबसे ज्यादा कमाई तो ये पान बीड़ी वाले कमाते हैं, धोबी कमाता है, वॉशरमैन कमाता है, इनकम टैक्स हम्म। भी नहीं भरने का, कुछ नहीं, तो ज्यादा अच्छा है ना? नहीं। एक काम करने के लिए आते हैं हमारे यहाँ लोग, वो लोग भी कितना, वो 7-8-10 घर काम करके 30-35 हजार कमा लेते हैं। काम वाली नहीं कमा लेती है इतना, हम्म। अपार्टमेंट में थोड़ी कम कमाती होगी, लेकिन फिर भी 20-25 हजार तो कमा सकते हैं ना। हाँ। तो वो भी कमाई कम तो नहीं है, चलेगा? नहीं। क्यों नहीं? नहीं। हाउस मेकर बनते वो भी एक कमाई है, एक बिजनेस ही है, जॉब ही है ना, हम्म। चलेगा?
नहीं चलेगा? नहीं नहीं। हाँ, बस तो फिर बोलने का भी अभी दोबारा आपको ऐसा हो नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ी कमी रखी मेहनत करने में, और अभी हाँ सारी जिंदगी मुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन अभी ये 7 महीना बराबर ढंग से मेहनत कर लेंगे तो सारी लाइफ एंजॉय करने के लिए मिलेगी आपको। बात ख्याल में आ रही है? हाँ दादा। मेहनत आपको केवल अभी 6-7 महीना ही करने की, ज्यादा है ही नहीं। टाइम कहाँ है ज्यादा? नहीं तो इतना इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं ना हमारे टाइम का। उसमें कौन सी कठिनाई है? घर में क्या? कोई मना तो करता नहीं। उसमें कोई कठिनाई नहीं है, हार्डशिप नहीं है ना उसमें कोई। टाइम टाइम आपको दूसरी बातों में कम देना पड़ेगा, लो उसमें से वो टाइम की चोरी करनी पड़ती है। हाँ 7-8 घंटा सो जाए तो थोड़ा 1-2 घंटा कम सोने का। 1-2 घंटा कम सोएंगे तो मर जाने वाले थोड़े हम। दादा भगवान तो ऐसा बोलते थे कि जो शारीरिक थकान है ना, वो 1.5 घंटे की नींद में पूरी हो जाती है। बाकी की जो नींद है वो मानसिक थकान की है। हाँ मन के घोड़े दौड़ाते रहते हैं, उसके कारण थकान होती है। तो हमें बोलने का कि भाई ये फिजूल बातों में आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। अभी आपका टाइम थोड़ा चोरी करके इसमें इन्वेस्ट कर पढ़ाई में, तो सारी लाइफ एंजॉय करेंगे। तो भीतर ऐसा पक्का हो गया तो फिर बच्चे होंगे ही नहीं कहीं पे भी। आपको खुद को भीतर से मोटिवेशन चलता रहेगा कि नहीं, ये टाइम नहीं बिगाड़ने का है, चलो बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। हाँ ऐसा भीतर से होगा। और जो लोग टाइम बिगाड़ रहे हैं उनका भी दिखाने का कि देखो इन लोग ने टाइम बिगाड़ा तो मिला एडमिशन, नीट में ग्रेड आया अच्छे। आपका खुद का ही देख लो ना कि पहले लास्ट ईयर क्यों नहीं आया, क्यों स्कोर कम आया। ऐसा मत बोला कि पेपर हार्ड था, पेपर तो पेपर ही होता है। हाँ वो, वो रेक्टेंगल ही होता है, कभी स्क्वायर नहीं होता है। खाली हमें भीतर निश्चय होना चाहिए मुझे मार्क रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं लाना है या राउंड नहीं लाने का है। हाँ लेकिन इतना रहेगा तो अपने अपने आप अच्छे मार्क आ ही जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हाँ मतलब जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मैटर आप ढंग से समझ लेंगे, और आपने समझ लिया है तो फिर ट्विस्ट करके पूछेगा क्वेश्चन तो भी आपको दिक्कत खड़ी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ये कोर्स के बाहर का क्वेश्चन आएगा ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ देखिए आप हर जगह पॉजिटिव रहेंगे तो आप वो पॉजिटिव रह के आप आंसर भी दे सकेंगे। तो ये बात समझ लेने की है। मतलब पॉजिटिव रह के अभी हमें काम निकाल लेने का है, पॉजिटिव और सिंसियर रह के। किसके प्रति? गोल के प्रति। हाँ ठीक है, मेरे आप साथ आपके गोल को सिंसियर रहेंगे तो आपके माँ बाप को सबको सिंसियर रह पाएंगे, तो अच्छी निशान बात जी, है। अभी अभी काव्या हाँ को पूछेगा इसका टेम्परेचर। काव्या, हाँ दादा। आपके कैसा से आज रिपोर्ट कैसा था, और आपको क्या टेम्पटेशन नॉन गोल पे किधर किधर आया?
दादा आज टीवी तो नहीं देखा था और वीक सब्जेक्ट में भी मैंने काफी कुछ पढ़ लिया था और एक्स्ट्रा स्टडीज भी की थी और स्कूल का होमवर्क भी खत्म किया था एंड चित नहीं भटका था और अरे बोलो क्या कह रहे हैं? नॉन गोल में टेम्पटेशन किधर होता है? तो आपका टाइम ओके है, तो आपको तो बहुत अच्छा स्कोर बोलता है, तो आपका टाइम अच्छी तरह से जाता है सब जगह पे। हाँ दादा क्योंकि अभी ना जो स्कूल में जाते वक्त मैं टीवी देखती थी ना तो अभी टीवी बंद करके मैंने स्टडीज करना शुरू किया। निशान जी, वो तो लगता है कि काव्य इज ऑन द राइट पैथ। એટલે તો हाँ ઘરમાં बराबर લેડ है, રાખો इतनी सिंसियरिटी हर બાયણું बड़ी ખુલ્લું રાખો બાયણું ખુલ્લું રાખો ના બેહી રહો તો કરતી સજા બેહો कि आप बात समझने की है कि आपकी सिंसियरिटी पढ़ाई के लिए खड़ी हो गई तो उसका परिणाम आपको मिल रहा है एग्जाम में। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो क्या दिखाता है कि आप सिंसियरली स्टडीज कर रहे हैं। हाँ इसलिए ये जो स्टार्टिंग में आप जो प्रार्थना बोलते हैं ना पढ़ाई के लिए, हाँ तो हम दादा के पास शक्ति क्या मांगते हैं? क्योंकि पढ़ाई में जो भी बाधाएं रुकावट आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो सारे ऑब्स्टेकल्स को मैं तोड़ने का दृढ़ निश्चय करता हूँ। तो क्यों मैं नहीं तोड़ पाऊँ? ऐसा निश्चय करता हूँ मैं तोड़ के ही रहूंगा। आप मुझे ऐसी परम शक्ति दे कि मेरे दर्शन पर के आवरण टूट जाए और ऐसी पढ़ाई करो कि सबको मेरे निमित्त से सुख मिले और किसी को मेरे लिए कंप्लेन खड़ी नहीं रहे, तो ये ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, ये जो बात है वो पूरी साइंटिफिक है। याद क्यों नहीं रहता है? तो दर्शन पर के आवरण हटते नहीं है, वो आते वो बात याद नहीं रहती है। और दर्शन पर के आवरण टूट गए तो वो चीज आपको आसानी से याद रह जाएगी। इसलिए बता कि दर्शन पर के आवरण टूट जाए, ऐसे आप हमें परम शक्ति दें। तो दर्शन पर के आवरण टूट गए तो पढ़ाई करना कितना आसान हो जाएगा। तो आपको पढ़ाई में रस और रुचि खड़े हो गए तो आपका चित्त बाहर जाएगा? नहीं चित्त बाहर नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि उसको जहाँ इंटरेस्ट है वहां चिपक के रहता है। नहीं तो क्या होगा, पड़ोस में कोई जो टीवी जोर से देख रहा है, जोर के आवाज से फुल वॉल्यूम के साथ देख रहा है, तो घर पे आपको आवाज आ रही है तो क्या होता है? कुछ गाना डिस्टरबेंस। चल रहा है, डिस्टरबेंस तो बराबर है, लेकिन आपका चित्त उधर चला जाता है। हम्म आपने शायद गाना गाना देखा है तो आपको सारा वीडियो चालू हो जाएगा अंदर। हाँ तो यह बात ख्याल में आ रही है कि हम्म वो जो टीवी चल रहा है वो तो निर्जीव है और आप तो चेतन हो। तो चेतन के चित्त का हरण कर जाए तो ऐसी मूर्खामी कौन करेगा? ऐसी मूर्खता कौन करेगा? ये हम क्या मूर्ख है? तो नहीं नहीं है तो फिर ये बात समझनी चाहिए कि आसपास वाले हमें कुछ भी बोले, तो हमारे हित का जितना है उतना सुन लेने का और हमारे ध्येय के प्रति सिंसियर रह के तो सारी बातें हमें करनी है। इस तरह से आप पूरे सिंसियर रहेंगे तो अवश्य याद रहेगा,
वो काम भी होगा, सब होगा। तो अभी काव्य आपने क्या बताया मीनस दादा ने? हाँ, हमें जितना सुनना है उतना सुन लेने का, और हमें डिस्टरबेंस तो होता है लेकिन चित्त भी भटकता है साथ में। जिया? हाँ, मतलब हमें हमारे मन पर और हमारे चित्त पर काबू करना है। और 6-7 महीने ही है तो मुझे पढ़ना है, और अंतस्करण से भी बात, मतलब अगर मन दूसरा कुछ कह रहा है तो उसको डांटना है कि नहीं अभी पढ़ना है, ऐसा। और मेन इम्पोर्टेंट बात किया कि मीनस दादा ने कि इवेंचुअली आपको अभी एवरीडे टेस्ट देता है, ये देता है, एग्जाम देता है, दैट इज द प्रूफ ऑफ योर सिंसियरिटी। हाँ। ओके, या आपकी उसमें अच्छे कैपेबिलिटी। मार्क आपको सिंसियरिटी दिखा रहा है। क्या दादा? जैसा है अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको उधर सूरा वो दिखाएगा, आपकी हाँ। सिंसियरिटी बराबर है ऐसा दिखाएगा। हाँ। साथ में बोलने के थोड़ी और भी बढ़ा होगी सिंसियरिटी। हम्म। सामने वाले मार्क कहाँ काटे ऐसा प्रॉब्लम आना चाहिए, तो ऐसा मौका हम देते ही नहीं है। हाँ दादा। देते हैं? ओके। ऐसा मौका देते हैं किसी को? हाँ, हाँ दादा। ओके। तो कल देखो ये मीनस दादा ने बोला हो जरा सोचता है। ओके, यू आर डूइंग गुड, यू पीपल आर डूइंग गुड। ओके, डोंट फील बैड। ओके, ये अपना वी आर इम्प्रूविंग फॉर मी, राइट? सो आप लोग तो यू आर डूइंग एक्सीलेंट। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. મીનાશાંજી, હવે આપણે પદ સાંભળીશું આનંદની. જય સચ્ચિદાનંદ. અનમ્યુટ કરો. જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશ દાદા, જય સચ્ચિદાનંદ રંજી દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. એ આતે પેલા ગાયું છે? ના, એટલે બહુ મહિના પહેલા ગાયું હતું. અચ્છા, ઓકે ઓકે ઓકે. ખાલી મને એવું લાગતું હતું. ઓકે, યુ કેન સ્ટાર્ટ. હા, ગાયું હતું એકવાર, પણ 2 મહિના જેવું થઈ ગયું. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. અનંત અવતારના ટાળે શુદ્ધ ઉપયોગના શરણા. અનંત અવતારના મરણ ટાળે. આ હતું. જય સચ્ચિદાનંદ. અનેક જન્મોની પુણ્યથી મળ્યા ભગવાન. અસંખ્ય પાપો બળી જવાથી પામ્યા આ વિજ્ઞાન. તમોને કોટી પ્રણામ દાદા, કોટી પ્રણામ. તમોને કોટી પ્રણામ દાદા, કોટી પ્રણામ. સતચિતાનંદ સ્વરૂપ મારું એવું જ્યારે ભાન થયું. ખોખુન જોતા માલને વંદુ શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય થયું. પરમ વિનયથી શીશ ઝુકાવી શરણોમાં વંદન હું કરું. કોટી પ્રણામ હો દાદા, કોટી પ્રણામ. તમોને કોટી પ્રણામ
હો દાદા કોટી પ્રણામ. જે બન્યું તે ન્યાય સમજતા સાંસારિક ઘૂંચોકલી ભોગવે તેની ભૂલ સમજતા અંતર શાંતિ મળી ગઈ. અદેઠ એવો મોક્ષનો માર્ગ જ્ઞાની કૃપાએ ગયો જડી. કોટી પ્રણામ હો દાદા કોટી પ્રણામ તમોને. કોટી પ્રણામ હો દાદા કોટી પ્રણામ. અલૌકિક આ જ્ઞાનને પામી હું ને મારું જુદું થયું. નિજાત્માની ભક્તિ કરતા જીવન મારું સફળ થયું. મરણ જન્મનો ફેરો હવે તો દાદા શરણે ગયો ટળી. કોટી પ્રણામ હો દાદા કોટી પ્રણામ તમોને. કોટી પ્રણામ હો દાદા કોટી પ્રણામ. અનેક જન્મોની પુણ્યથી મળ્યા આ ભગવાન. અસંખ્ય પાપો બળી જવાથી પામ્યા આ વિજ્ઞાન. તમોને કોટી પ્રણામ હો દાદા કોટી પ્રણામ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પણ સમજાવવું છે ને તો બહુ સહેલું છે. હા હા સહેલું છે સમજવા માટે. તો સમજાય દો ચાલો તો. અનેક જન્મોની પુણ્ય આપણે ભેગી કરી હોય ત્યારે આપણને આવા જ્ઞાની પુરુષ મળે, એ વગર નો મળે. એમાં 10 લાખ વર્ષે આવા જ્ઞાની પુરુષ જન્મે અને એમનો ભેટો થવો એટલે પુણ્ય વગર પોસિબલ નથી. પછી આવા જ્ઞાની પુરુષ મળે તો આપણને અસંખ્ય પાપો આપણા બળી જાય આ વિજ્ઞાનને પામીને, એમના કૃપાથી, એમના આશીર્વાદથી. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ મારું એવું જ્યારે ભાન થયું, જ્યારે આપણને ભાન થયું કે મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે, અનન્ય નથી, એ તો ખાલી એક રોલ પ્લે કરે છે અનન્યાનો. ખોખું ન જોતા માલન ને વંદુ, શુદ્ધાત્માનું લક્ષ થવું. આ તો ખોખું છે અનન્યાનું, એની અંદર જે શુદ્ધાત્મા છે એને આપણે નમસ્કાર કરવાના છે. ધારો કે સામે ગમે તે હોય, મમ્મી, વત્સલ, પપ્પા, તો એમના ખોખાને નહીં જોવાના, એમનામાં જે શુદ્ધાત્મા છે એવી રીતે બધાયનામાં શુદ્ધાત્માના દર્શન કરવાનું. એનાથી આપણું જ અંદરનું બધું ક્લીન થાય, કઈ દોષ ના જોવાય કે ગમે એ ના થાય. પછી પરમ વિનયથી શીશ ઝુકાવીશ. આપણે દાદાને વિનયથી માથું નમાવીને એ જ પ્રે કરવાની કે હું આજ રસ્તે આગળ વધું, બધાયનામાં શુદ્ધાત્મા જોઉં, 5 આજ્ઞામાં રહું ને એ બધું. જે બન્યું તે ન્યાય સમજતા સાંસારિક ગૂંચવણી. પેલા જી હતું કે ના મારી સાથે આમ કેમ કર્યું, આમ કેમ કીધું મને, મારી જે જીદ હતી, પકડ હતી, એ હવે નથી એટલી. કેમ કે આ સમજાઈ ગયું કે બન્યું તે ન્યાય વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. મારી જ ભૂલ દેખાય ગમે તે હોય હમણાંથી 1-2 વારથી કે ના તારી ભૂલ હશે એટલે આવું થયું. એટલે ગૂંચો જી પેલા બહુ જ હતી અને મને હજી અમુક વાર હોય છે. તારી ભૂલ હશે એવું નહીં, 100% મારી ભૂલ જ હતી એવું સમજાય ત્યારે ઉકેલ આવે. હજી મને અમુક વાર પકડ થઈ જાય છે કે ના વાંક વગર મને કઈ કેમ ગયા, મને કેમ મારા ઉપર કેમ ગુસ્સે થયા વાંક વગર ને બધું. બરાબર.
એટલે એટલે આ ત્યાં બાબતે પછીથી સમજાય કે ના બરોબર છે. હમ. એટલે એ ત્યાં સમજાઈ જાય કે ભાઈ ખરેખર મારી જ ભૂલ હતી, તો કોઈ જગ્યા પ્રશ્ન ઉભો થાય નહીં પછી. કારણ કે એક જગ્યાએ સમજણ ઊભી થઈ એટલે બધી જ જગ્યાએ સમજણ એપ્લાય કરી શકાય પછી. હા એટલે ભાઈ અંતર શાંતિ બોલાવા જોઈ ના પણ અંતર શાંતિ રહ્યા કરે, હા બરોબર છે. નિરાકુરતા રહ્યા કરે. બરાબર, ચાલો આગળ. ભોગવે તેની ભૂલ સમજતા અંતર શાંતિ મળી ગઈ. મારે ભોગવવાનું કાંઈ પણ આવ્યું, એ મારી ભૂલ હશે ત્યારે ભોગવવાનું આવ્યું એવું જ્યારે આપણને સમજાય તો આપણે કાંઈ માઇન્ડમાં ક્વેશ્ચન જ ના થાય, બધું સોલ્વ થઈ જાય. પઝલ જે હોય ઈ. હમ. અદીઠ એવો મોક્ષનો માર્ગ જ્ઞાની કૃપાએ ગયો જડી. આ મોક્ષનો માર્ગ જે મળ્યો છે આપણને એ દાદાની કૃપાથી જ મળ્યો છે. અલૌકિક આ જ્ઞાનને પામી હું ને મારું જુદું થયું. પેલા જે હું હતું કે હું આમ હું મોટી છું, મારે આ રિસ્પેક્ટ જોઈએ છે, હા એ બધું હવે હું ને મારું જુદું થયું. અનન્ય અને શુદ્ધાત્મા બંને અલગ થયા. નિજાત્માની ભક્તિ કરતા જીવન મારું સફળ થયું. એટલે આપણે અંદર શુદ્ધાત્મા છે એટલે શુદ્ધાત્માની ભક્તિ કરવાથી આપણું જીવન સુધરી ગયું, જે આપણને મોક્ષ તરફ આગળ લઈ જવામાં હેલ્પ કરે છે. મરણ જન્મનો ફેરો હવે તો દાદા શરણે ગયો ટળી. જે જન્મ મરણ ના હતા, જે કર્મો બંધાતા હતા એ દાદાના વિજ્ઞાનથી હવે નથી બંધાતા, એટલે જન્મ મરણનો ફેરો હવે બંધાતો જાય છે. બરાબર. બરોબર કે હજી સમજવાની જરૂર છે? ના ના, સમજાઈ ગયું ને. પણ હવે આમાં હા તો કે દાદાના શરણે ગયા એટલે શું? તો કે પૂરેપૂરું સમર્પણ કરી દીધું આપણે. આ મન વચન કાયા નામ ને નામની માયા દાદા ભગવાનને સમર્પણ કરી દીધી. સમર્પણ કરી એટલે અનન્યાબેન રહ્યા નહીં, એમના ટ્રસ્ટી થયા આપણે. ટ્રસ્ટી કેવી રીતે વ્યવહાર કરે? માલિક તરીકે વ્યવહાર દેખરેખ કરે, રાખે. માલિક તરીકે નહીં ને. ના હા, તો કે અહીંયા આપણે ખ્યાલમાં રહે કે ભાઈ આ મન વચન કાયા ભાવ કર્મ દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મ નામ ને નામની માયા આપણે દાદા ભગવાનને સમર્પણ કરી દીધી, એટલે હવે એનો માલિકી ભાવ આપણો ના કહેવાય. તો પછી આપણને ફરીથી એ થવાનો રાઈટ છે ખરો? ના કે એ સમજાય ને દાદાના શરણે જઈએ. દાદાના શરણે એટલે શું? તો કે મહિલા ભગવાનના શરણે જઈએ ત્યારે પેલો ફેરો ટળી જાય. એટલે જન્મ મરણની સાયકલમાં એ ચક્કરમાંથી આપણે છૂટી ગયા. વાત સમજાય? હા આ રીતે સમજવાનું છે. એટલે જે કોટી અવતાર અનંત અવતાર જે પ્રાપ્ત થયું નતું એવું આ જ્ઞાનીની કૃપાથી પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ ક્યારે થઈ? તો કોઈ જે અનંતા પાપો હતા પાણી અને વરાળ રૂપે, સાથે પુણ્ય પણ જે પાણીને વરાળ રૂપે તો બધા દાદાએ બારી નાખ્યા. શેનાથી? તો કે જ્ઞાનાગ્નિથી. એટલે જ્ઞાનાગ્નિથી એ કર્મો ભસ્મીભૂત કર્યા, એના ફળ સ્વરૂપે અત્યારે આપણને નિરાકુરતા રહેશે. એટલે એ નિરાકુરતાના આધારે આપણને અહીંયા આદિ વ્યાધિ ઉપાધિના સંજોગો હોય છતાંય આપણું પેટનું પાણી હાલે નહીં, આપણી અંદરની સમાધિ કરશે નહીં. કે સાથે દાદાને જ્ઞાન વાક્યો હાજર રહે એટલે તો જાગૃત કરે જ છે. આ સમજાય તો કામ થઈ જાય ને.
બરોબર છે. એટલે ભોગવતાની ભૂલ સમજાઈ જાય તો પછી સામેવાળાની ભૂલ દેખાય નહીં એક ટકો. સામેવાળો ગમે તેટલું નેગેટિવ કરતો હોય તો તમને એની ભૂલ ના દેખાય. હા તો આટલું સમજી લેવાનું કે અહીંયા દાદાના શરણે ગયા એટલે શું તો કે આપણે મહિલા ભગવાનના શરણે જ જવાનું છે. દેહધારી એમ પટેલના શરણે જવાની વાત નથી. ખ્યાલ આવે છે? હા અહીંયા આપણે કોઈ વ્યક્તિને સમર્પણ કરતા નથી. હા એટલે વ્યક્તિને શરણે જતા નથી એટલે ત્યાં જવાબદારી દાદા ભગવાન તમારી લે. બોલો બીજું કઈ પૂછવાનું છે આમાં? ના સરસ સમજાવ્યું. ચાલો હા સારું સમજાવ્યું પદ. એટલે અંદર આ બધી વાતચીત કરતા રહીએ ને અંતસ્કરણ જોતા આ બધી અંદર સૂઝ પડ્યા કરે છે. હા બીજી રીતે કહ્યું હતું કે આ અંદર ચાલ્યા કરે આ પદ અંદર ચાલે અથવા તો એ આપણે અંદર સમજાવતો એના માટે વાત કરતા આવીએ એટલે એ આખું કીર્તન ભક્તિમાં જાય. કોના કીર્તન કરો તો કે જે દાદા ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા એમના કીર્તન કરીએ. એક અનંત અવતારે જે ખુલ્લું થયું નતું એવું આ અલૌકિક જ્ઞાન આપણને આ અવતારમાં ખુલ્લું થઈ ગયું. કેટલાય તીર્થંકરોની સભામાં બેસીને આવ્યા. ધોધમાર વરસાદ પડતો હતો છતાંય આપણે ધોધમાર વરસાદમાં આપણે પલળ્યા વગરના રહ્યા. પુણ્ય સારી કહેવાય ને. શું તીર્થંકરોની સભામાં બેસીને આવેલા આપણે હા ત્યાં એમની દેશના જે વહેતી હોય એનો ધોધમાર વરસાદ વરસતો હોય હા છતાંય આપણે કોરા ધાકો રહી ગયા આવીએ સહેજે પલળ્યા ના આવીએ તો એ ખામી કોની? આપડી. તો પહેલા તો એવું સમજાતું નથી. હમ પહેલા એવું સમજાતું નતું ને. હા પેલા નહોતું સમજાતું. એક હવે સમજણ પડી પછી પાછા ફરી આપણે અનન્યાબેન થઈ જઈએ તો મૂર્ખામી કહેવાય. હા કોઈ અનન્યાબેન નું અપમાન કરતા હોય એ વખતે પાછા તમે અનન્યાબેન થઈ જાઓ તો પછી ફરી માર ખાવો પડે. બરોબર છે. એટલે આ સમજી લેવાનું છે આપણે કે દાદા ભગવાનની દ્રષ્ટિ ક્યાં હતી? ખોખા પર હતી તો કે ના ખોખા પર એમની દ્રષ્ટિ થતી જ નથી. અંદરના ભગવાન પર સીધી જતી હતી એમની દ્રષ્ટિ ને એના આધારે અમને આ જગતમાં કોઈની ભૂલ દેખાતી નથી. બરોબર. એટલે આટલું સમજી લેવાનું. હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગઈકાલનું પદ અધૂરું હતું લેવું હોય તો પૂરું કરી નાખો. શું કહો છો? ગઈકાલનું પદ અધૂરું હતું ને. ગઈકાલનું પદ સામાયિક પદ. સામાયિક ને તો આપણે અમી બને ગાયું કે અધૂરું હતું ને. ઓકે સમજાવતા એટલે 4-5 સાંજા રહી ગયા હતા. બરાબર. ખબર નહીં કેટલા રહ્યા હતા.
બાકી जय सच्चिदानंद विनय जी। જય સચિદાનંદ. અમીબેન બોલો. હા, નીચે અંકલ ગઈકાલનું જે પદ હતું ને એમાં નીચેની 3 લાઈન 3 પેરેગ્રાફ વિનય આઈ શાનંદજીને થોડું એક્સપ્લેન કરવું છે, મારે સમજવું છે થોડું. કે મારે કાઢવું પડશે તો તમે ગઈકાલનું મોકલાવું? મારા ઓકે, ઉભા રહો. શું કહો તમે મૂકો છો કે શું? હા, હું એ આપને શેર કરો, મોકલાવું છું શેર કરો. WhatsApp. ઓકે ઓકે મારે ફોન નીચે રહી ગયો, હું હલાવું છું. ઓકે વિનય શાનંદજીને મોકલું? મને મોકલો, વાંધો નહીં. વિનય શાનંદજી આપ શેર કરી શકો છો? મારામાં નહીં થાય. તો મારે તો જૂના નંબર પર મારામાં આવી નહીં. ના ના આવી ગયું મારે. 802. અમીબેન આવી ગયું મારે. ઓકે. સરસ. 65 ને 65 તું એક જ મિનિટ કાઢું છું. ત્યાં સુધી વાતો કરો. એ લાઈન તમે બોલો. હા, આપણે અહીંયા હતા. આખા એ બ્રહ્માંડમાં આ થઈ ગયું. કોઈ કરતા છે નહીં માટે જીવ નિર્દોષ જો, જે બન્યું તે ન્યાય જો વ્યવસ્થિત નિર્વેદ હો. નિર્વેદ ઉપર થોડું પ્રકાશ પાડજો વિનય શાનંદજી. બરાબર. એટલે અહીંયા મૂળ વસ્તુ શું કહી હા કે આ જગતમાં કોઈ જે દોષિત છે નહીં. હા ભગવાને કહ્યું ને, હવે અમારા જ્ઞાનમાં જોઈને કહીએ છીએ કે આ જગતમાં કોઈ જીવ દોષિત છે નહીં. પેલું શું આપણું તો આપણી તો સમજ આપણું જ્ઞાન તો દાદા ભગવાન કરતા આગળ ને આપણે નવા જમાના ને એટલે આપણને ભાઈ બીજાની ભૂલો દેખાય. એટલે આગળ ફોરવર્ડ કેવી હોય દાદાથી એટલે આગળ કેવાય ને આપણે. બરાબર. વધારે પડતા ફોરવર્ડ અમે તો. એટલે અહીંયા આપણે કહેવું પડે તારું જ્ઞાન તો દાદા કરતા આગળ લાગે નહીં. દાદાને કોઈની ભૂલ દેખાતા, કોઈ કરતા કોઈ દેખાતું નતું. બધા નિર્દોષ દેખાતા. તને બધાની ભૂલો દેખાય છે. દાદાને કોઈની ભૂલ દેખાતી નથી એટલે બધા એમને ગ્રીન સિગ્નલ આપતા હતા કે જાઓ ભાઈ તમે આગળ જાઓ, મોક્ષે જાઓ, વાંધો નથી. અને અહીંયા આપણને બીજાની ભૂલો દેખાય એટલે આપણને ગ્રીન સિગ્નલ આપી દેશે ને? નહીં આપે. બધે રેડ સિગ્નલ મળ્યા કરે તો પહોંચાય ક્યારે? કરેક્ટ. કે અહીંયા અંતસ્કરણને કહેવું પડે કે દાદાને કોઈની ભૂલ દેખાતી નથી. તું એવો કેવો દોઢ ડાયો છું કે તને બધાની ભૂલો દેખાય? એ ભૂલ દેખાતી બંધ કેવી રીતે થાય? તેની આ દવા બતાવી કે જે બન્યું તે ન્યાય જો. એટલે જે બન્યું તેના ન્યાય સમજી લે, વ્યવસ્થિત આમ સમજી લે તો ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની વેદના કે પીડા આવે ખરી? નહીં આવે. આત્મા કેવો છે કે નિર્વેદક સ્વભાવ. કરેક્ટ. એને કોઈ પ્રકારની વેદના કે ભૂગોટો હોય નહીં. હા. તો કે અહીંયા આ ભૂગોટ આવે જ ક્યાં આધારે?
તો કે આપણે જે સંજોગ ઇન્વાઇટ કરે એ સંજોગ અત્યારે આપણી સામે આવે છે. હા તો કે અહીંયા અહંકાર ખાલી અહંકાર કરે છે કે મેં ભોગવ્યું, મને થયું, મારી અંદર હમ આવું એવું. રાઈટ ત્યાં પેલી સાયકોલોજી ફરી વળે છે. હમ સાયકોલોજીકલ તો બધી ફરી વળે છે, હમ એને લીધે બધી અસરો થયા કરે પછી. હમ એટલે એનો માર ખાવો પડે પછી. કરેક્ટ ત્યાં ત્યાં નિર્વેદક રહ્યા તો કોઈ વાર તો માર હમ ખાવો ના પડે. હમ નિર્વેદક રહ્યા, નિર્લેપ બરાબર રહ્યા, અસંગ રહ્યા, હમ મન વચન કાય બાધા પીડા સ્વભાવ હોય, ઉભિયાબા સ્વભાવ હોય એવો શુદ્ધાત્મા છું. તો કે બધી જ્ઞાન જાગૃતિ ત્યાં જોડે હાજર ને હાજર રહી. કે હાજર રહી એટલે શું થાય? તો કે પૂર્વે જે ભેરું કરેલું હતું, ભેગું કરેલું હતું, એ અત્યારે આપણે ફર આપવાના સમય લાગે ખરું કે આ ભેગું થઈ ભેગું થયું. હમ ખરેખર એ ભેગું નથી થયું, પણ હમ વિખરાવવા માટે આવ્યું. હમ એટલે વિયોગ થવા માટે આવેલું છે. વિયોગ થવા માટે આવ્યું છે. એટલે કે ધીરજ રહેતી નથી એટલે આપણે કઈ કુદાકુદ કરીએ. હમ તો જગત તો અનાદિથી ચાલતું જાય, પહેલા ચાલતું, અત્યારે ચાલે, ભવિષ્યમાં ચાલવાનું છે. ચાલવાનો કરેક્ટ મારા કે તમારા વગર અટકી જવાનું છે? નહીં અનંતા તીર્થંકરો કે અનંતા જ્ઞાનીઓ ગયા, કોઈના વગર હમ અટકી ગયું? ના કોઈ અહંકાર કરવો છે કે અમારા વગર તમને ચાલશે નહીં? હમ ના કરાય કે ના, એવો અહંકાર કોઈએ કર્યો નથી. નહીં હા નહીં કર્યો કોઈએ. ખરી વાત છે. એટલે એ અહંકારના આધારે પૂતગલ મેલું થઈ ગયું. હમ એ જે આરોપણ કર્યું હમ કરતા પણ એના હમ આધારે શું થયું કે આને આ મન વચન કારણે ડાઘા પડ્યા. મન વચન કયા પર ડાઘા પડ્યા. કરેક્ટ વેરી કરેક્ટ બરાબર. એ છૂટે ક્યારે, ડાઘા જાય ક્યારે? હા તો કે જે ડાઘા પડેલા છે, ડાઘા ડાઘા સ્વરૂપે સમજાય આપણને. હા મને મારી જ ભૂલ સ્વરૂપે સમજાય કે ભાઈ આ રોગ હમ મારામાં છે, આ બરાબર નથી. હમ મારા ચશ્મા કલરિંગ છે એટલે મને કલરિંગ દેખાય છે, હમ સામે વાળા કલરિંગ નથી. સામે કલરિંગ નથી. બરાબર. મારી દ્રષ્ટિની ખામી છે. હમ મારી દ્રષ્ટિમાં ખામી છે. દ્રષ્ટિની ખામી તો મારે મારી દ્રષ્ટિની ખામી રિપેર કરવાની કે જગતને રિપેર હમ કરવાની? બરાબર પોતાને રિપેર કરવાનું. હમ કે આ સમજણની સ્પષ્ટતા થઈ ગઈ હમ તો આ મન વચન કે આ ઉપયોગ રહે કે ના રહે? ફોકસ રહે રે કે ના રહે? રે ફોકસ રહે એટલે એમ મન વચન કે આ પૂતગલ જે છે એ ચોખ્ખું થતું જાય કે કરવું પડે? હા ચોખ્ખું થતું જાય. બરાબર. એટલે આગળ હડ્ડી લોહી ચામ પિંડ હમ ચાર જ વિકલ્પે ખેંચ્યા. હમ લોહી છે, અસ્થિ મજ્જા છે, હમ તો કે એ કયા આધારે ભેગું થયું? તો કે પૂર્વે ચાર્જ કરેલું એટલે એના હમ ફળ સ્વરૂપે અત્યારે બધું ભેગું થઈને સંજોગો ભેગા થઈને ખેંચાઈને આવેલા છે. હમ એટલે કે આ હવે શરીર શું બન્યું. કરવું? એટલે હવે શું કરવાનું? તો કે હવે એની પર ઉપયોગ, ઉપયોગ. ફોકસ એની ઉપર રહે એટલે હા એ બધા એક તત્વ છૂટા પડવા માંડે. કરેક્ટ. ને એના આધારે શું થાય? તો કે ભૂતગલના જે હમ દાવા હતા એ હા દાવા બધા નો ક્લેમ થતા જાય હમ કે ના ભાઈ હવે અમારો કોઈ દાવો છે નહીં કોઈની પર. હમ દાવો ક્યાં સુધી રહે? તો કે તમે કરતા છો ત્યાં સુધી દાવો ચાલુ. બરાબર. તમે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા, હા નો નિશ્ચય એવું મારે બધી ફળનો સંભાવ નિકાલ કરી જ નાખવો. ના કેમ થાય? હા કે અંદર નક્કી પણ રહ્યું એટલે ત્યાં પૂતગલના બધા દાવા ખરી જાય, ખરી પડે. ખરી પડે. હા
તો કે દાવા સામેવાળાના છે કે ના મારી અંદર પકડ છે માટે સામેવાળાના દાવા છે. મારી પકડ છૂટી ગઈ તો કે દાવો ઉભો રહે ખરો? ના ઉભો રહે. ના ઉભો રહે. એટલે આગળ કહ્યું ટંકોત્કીર્ણ સ્વભાવથી સ્વભાનથી ટંકોત્કીર્ણ સ્વભાનથી હું ક્યાંય ભર્યો નથી. ટંકોત્કીર્ણ સ્વભાવથી નથી કહ્યું, ટંકોત્કીર્ણ સ્વભાનથી કહ્યું. સ્વભાનથી. તો કવિરાજે કેવું સરસ વેલ્ડિંગ કર્યું છે. તો કે આત્મા કેવો છે તો કે ટંકોત્કીર્ણ સ્વભાવનો છે. રાઈટ. પણ એ ભાન વર્તવું જોઈએ ને. કે અહીંયા દશાની વાત કરે છે. દશાની વાત છે. રાઈટ. ટંકોત્કીર્ણ સ્વભાનથી એટલે હું ટંકોત્કીર્ણ વદ હું શુદ્ધ આત્મા છું એ ત્યાં હાજર રહે. આ મન વચન કાની કોઈ પણ સંગી ક્રિયા આપણને સંગી ક્રિયામાં આપણને અસંગ રાખે, નિર્લેપ રાખે, ચોંટી ના પડે. એટલે આપણે ચોંટીએ ને એટલે હમણાં ચોંટે આપણને નહીં ચોટે. ના ચોંટે. એટલે મારી પકડ છૂટી ગઈ તો હું મુક્ત જ છું ભાઈ. હું મુક્ત જ છું. જે છે બધું અહીંયા જ છે. હા એટલે કહ્યું કે જે બધા દાવા છે, ક્લેમ છે એ ક્યાં છે કે સંસારમાં છે. બરાબર. તો જો આગળ કેવી સરસ વાત કરી કે છૂટેલો છોડાવશે, વર્તાશે વિજ્ઞાનથી. તો કે જે છૂટેલો હોય એ આપણને છોડાવી શકે. કરેક્ટ. એ વર્તાય ક્યારે? વિજ્ઞાનથી. અંદર વિજ્ઞાન કામ કરતું હોય ત્યારે. કામ કરે ત્યારે. ઐશ્વર્ય ભગવાનનું ભરપટ છે તે સ્વત ક્રંદ. અંદર જે પ્રગટ થયા છે એ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે? ભરપટ છે. સ્વતંત્ર છે. સ્વતંત્ર છે. સ્વતંત્ર છે. અને કંદ લખ્યું છે. સ્વત કંદ. એટલે એ શું કહે કે એ નિરંતર સ્વપરિણામમાં જ પરિણમી રહ્યું છે. પર પરિણામને ક્યારે પામતું જ નથી. એટલે આ સમજણ ત્યાં હાજર રહેતો કોઈ પ્રોબ્લેમ ક્યાં રહેતો? એટલે ત્યાં વસ્તુ સ્વગુણ પરિણામ. વસ્તુ છે જે આત્મા છે પોતાના સ્વગુણમાં પરિણામ પામતો જાય. એના આધારે શ્વાસની પરમાનંદ અનંત. કે પોતે પોતાના સ્વરૂપની ભજના કરતો થઈ ગયો કે આના ફળ સ્વરૂપે ત્યાં પરમાનંદ રહ્યા જ કરે. ત્યાં એને પછી કશું કરવાનું રહે નહીં. ત્યાં પોતાનું અનંત સુખ ખુલ્લું થઈ જાય. અનંત સુખનું. બીજું કઈ પૂછવાનું છે એમાં? સરસ. ના બહુ સરસ. બહુ આ પદ બહુ જ સરસ રીતે આપે સમજાવ્યું. અને એટલું આમ અંદર એમ બધી કડીઓ ખુલતી જાય ને અને આ પદ સમજાવો ને ત્યારે આમ બધું અનુભવ પણ થાય કે હા આ અંદર આ સમજ ફિટ થઈ, આ સમજ ફિટ થઈ. અને આ જે આપે કીધું ને કે આ બધું લોહી બધું આ જે હમણાં ક્લિક થયું કે આ શરીર કેવી રીતે બન્યું, બધા વિકલ્પો, બધા ચાર્જ ખેંચીને બધા પરમાણુઓ ખેંચાયા. જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું ને, શું શબ્દ વાપર્યું હતું?
વૈક્રિય ને ના 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 તો શુદ્ધ પરમાણુ હતા એ 4 થયા, હા એટલે મિશ્ર થયા, ને હવે હા એની પર ઉપયોગ રહે એટલે એ કર્મોની નિજરા થાય ને એ પાછા ફરી શુદ્ધ પરમાણુમાં પરિણમન પામે. પરિણામ. એટલે વચ્ચેનો જે ભાગ છે હા એમાં લફડા બધા વચ્ચેના ભાગમાં જ છે ને. હા આપણે અંતરાત્મા દશાએ જ છે અત્યારે, બરાબર છે. એટલે ત્યાં પેલું અંદર દ્વંદ રહ્યા કરે. હા અહીંયા આ સમજણ હાજર રહે પોતે એ સંજોગોમાં કોઈ રીતે ભરે નહીં, ભળે પોતે નહીં. એનાથી મુક્ત રહ્યો તો કામ થાય ને આપણું. મુક્ત રહે. અને સમજી બીજું ગયું. કે મિનેશાનંદજી આ વિજ્ઞાન એવું સમજાય છે કે હવે વ્યવહાર જે છે એમાં બહુ ડીપ કે એમાં બહુ રસ રહે નહીં, કે આમ મોડો પડી જાય એમ. પેલા એ વસ્તુને ઘણું બધું એટલે એંગલ થી એટલે જોવાનો દાદા ઇન્ટરેસ્ટ દેખાતો વ્યવહાર. એટલે દાદા વગર આપણા માટે બહુ સહેલું કરી આપ્યું. હા બહુ સહેલું કરી આપ્યું છે. બીજું કશું ઝીણું કાતવાની જરૂર નથી, ખાલી તમે નક્કી કરો કે આ ફાઇલ છે ને આ ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરવો, ના બસ કાઢે હા હા શક્તિ તમે આપો કે સહયોગ પેલા માત્ર બધું ફાઇલ વ્યવહાર. સ્વરૂપે છે. હા હા એટલે મારે એક સહયોગ રૂપી ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરવો છે. નિકાલ કરવો છે. શક્તિ તમે આપો. કરેક્ટ. અને હવે કોઈ સંજોગ આપણને ખબર છે કે કાલે આ સંજોગ થાય, તો આજથી એના માટે પહેલા ચાલતું હતું કે કાલે શું થશે, કોણ મળશે, એમને સાથે શું વાત કરવાની. પણ હવે આમ આપણે એમ લાગે કે આપણે વર્તમાનમાં જ દાદા આપણને બેસાડી દીધા છે કે કાલે શું થવાનું છે એનો પણ વિચાર પણ મમ્મીબેન ફ્રોઝન થઈ ગયા. મમ્મીબેન હા ઓકે ફ્રોઝન થઈ ગયા હતા તમે. હા આ હું તમારો નેટવર્ક વિડીયો બંધ કરું છું. હા હું કરું. બોલો. તો મિનિશાનજી વર્તમાનમાં જે આપણને રહેવાનું જે દાદાએ આપી દીધું છે ને એ બહુ ગજબ છે એમ. ને તો પેલા ભૂતકાળનો માં જ પ્રસંગો થઈ ગયા, એમાં જ ઘૂટ કરતા હતા અમે તો. એટલે ભૂતકાળને વર્તમાનમાં ખેંચીને વર્તમાને બગાડતા હતા. હા વર્તમાન બી બગડતું હતું. કે પહેલા એ સમજાતું નતું. હા હવે આપણને સમજાય છે કે ભાઈ આ ભૂતકાળને વર્તમાનમાં ખેંચી લે, મારો ભૂતકાળ તો બગડ્યો, ઉપરથી વર્તમાને બગાડ્યો. હા જેનો વર્તમાન બગડ્યો એનું ભવિષ્ય સુધરે ખરું? ના સુધરે. આટલું સમજી લેવાનું. હવે એ સમજણમાં ફિટ થઈ ગયું અંતસ્કરણને, તો ભાઈ તમને હેરાન કેટલું કરે ત્યાં? ના કરે. તો ભાઈ ભૂતકાળને કેટલું વાગો રહે? ના વાગોળી આવે. વાગોરે કેટલું કે જે ભૂલ થઈ તેના પ્રતિક્રમણ બાકી હોય ત્યાં સુધી એને યાદ કરે. બીજું તારણ કાઢવા માટે તારણ કાઢવા ભાઈ આ માટે. માર કેમ ખાવો પડે મારે? કે આ ભૂલ કરી હતી માટે માર ખાવો પડે. તો શું હોય તો ફરી ભૂલ નથી, કેવું નક્કી કર. તો શક્તિમાં એટલે આપણે એમાંથી બહાર નીકળતા જઈએ. એટલે નવું એગ્રીમેન્ટ ભૂલના પક્ષમાં થયું નહીં. ભૂલમાં પક્ષમાં થયું નહીં. હા નવું એગ્રીમેન્ટ જ ના થયું, નવું એક્ઝિક્યુશન આવે નહીં ભાઈ. હા પૂર્વે જેટલા કરાર કરેલા હતા, શું ફરી કહો. પૂર્વે જેટલા કરારો કરેલા હતા તે કરારનું તો ફરજિયાત પાલન કરવું પડે. હા એ ફરજિયાત આવે છે. પાલન ના કરે તો લોકો આપણી પર કેસ ઠોકી કાઢે. હા કેસ ઠોકશે. હા આ સમજાઈ જાય તો ભાઈ આપણા ક્લેમ રહે કેટલા? હા ના રહે.
એટલે દરેકના ક્લેમ હમ. સેટલ કરી નાખ્યા તો ભાઈ મુક્ત જ છીએ આપણે. હા, મુક્ત જ છે. હમ. અને બીજું કે હવે ટપાલ આપણે લેવાની નહીં, આવ્યું તો પણ તરત, અને આપણી પાસે દાદાએ એટલી શક્તિ આપી છે કે પાછું અમીને સંભાળી પણ શકીએ છીએ આપણે. હા, પડતા. એટલે ત્યાં આગળ છૂટા પડ્યા આપણે એટલે વાત કરી શકીએ. હા, વાત કરી શકીએ. એટલે અમી બેનને કહેવાય ખરું, જો બરાબર કરજો, હા, કાચા ના પડતા કે ફરી ફરી આવો બોલ કરવાની તક મળવાનું નથી કે. એટલે આવું સાંભળે છે ને મિનેશ આનંદજી, ત્યારે બહુ દાદા પ્રત્યે બહુ આમ થાય છે કે દાદા આ કઈ ભૂમિકામાં અમે આવી ગયા છે, ક્યાં હતા ને કેવું અંદરનું જીવન જીવાઈ રહ્યું છે, આમ આશ્ચર્ય વાળું બધું. એટલે આ કેવું છે તો કે આ જ્ઞાન પછી એક એક સંજોગ કેવો હોય તો કે તમને આશ્ચર્યચકિત કરે એવો. હા, કરેક્ટ. પહેલા શું હતા ને હવે શું થઈ ગયા. હા, પહેલા કઈ દશામાં હતા ને હવે દાદા કઈ દશામાં બેહાડી દીધા. બેસાડી દીધા. પહેલા રોડપતિ હતા ને હવે અબજોપતિ થઈ ગયા. અબજોપતિ થઈ ગયા. વેચવામાં 5 પૈસા ના હોય તો અબજોપતિ થઈ ગયા. હા, આવી દશા ક્યાં જોવા મળે? વગર પૈસે અબજોપતિ થવાય? હા, વગર પૈસે અબજોપતિ. રાઈટ. અહીંયા દાદા આપણે અબજોપતિ બનાવે રોડપતિ માંથી. હા, મિનેશાનજી, હું કાલે છે ને ઓલું ચોપડી વાંચતી હતી, રમણીકભાઈની ડાયરી, એવું કઈ, કોઈ મહાત્મા હતા રમણીકભાઈ, એમની ડાયરીમાં, અચ્છા, ખબર નહીં. તો આ દાદાનો છે ને એમને લાઈવ બધું લખેલું એ વાંચતી હતી. તો એમાં દાદાનો પ્રસંગ હતું, એટલે દાદા વાણી હતી દાદાની કે સત્સંગમાં કે આ મહાત્માઓ છે ને એમ કે બહુ જ ઊંચી કક્ષામાં જઈને આવ્યા છે. બધા મહાત્માઓ એટલી બધી ઊંચી કક્ષામાં જઈને આવ્યા છે કે જેની કલ્પના ના કરી શકે એમ કે. પણ અત્યારે એમ કે એમને એટલી બધી જાહો જલાલી હતી ને, જો અગર અમે હમણાં એમને બધાને બોલાવીને બતાડીએ ને લાઈવ કે તમે કઈ જગ્યાથી આવ્યા છો, તો એ બધાને એટલો બધો એક સેકન્ડમાં વૈરાગ આવી જાય એમ કે એવી જગ્યા પરથી બધા મહાત્માઓ જઈને આવ્યા છે. દાદાની વાણીમાં હતું. એટલે એ કહેવાનો મતલબ શું છે દાદાનો? કે ભાઈ કોઈ જગ્યા બાકી રાખી નથી ફરવામાં. હા, સમજાય? હા, ઇન્દ્ર મહેન્દ્ર ના પદ ઉપર જઈને આવ્યા છે. તો ભટક્યા કેમ? તો કે ભિખારી પણ હતા. કરેક્ટ. અંદર જે ભિખારી પણ રહી ગયું એ ભિખારી પણ ભટકાય કરે આપણને. હજુ તારણ ના નીકળે તો હજુ ચાલુ રહે પેટમાં. ના, હવે તો કામ કાઢી જ લેવું છે. એટલે ત્યાં જેટલું એને અંતસ્કરણનો સ્વીકાર થાય, સમજાય એટલું પછી કામ નીકળે. એ તો કામ નીકળે ને, જેટલું સહેલું નથી ને કામ કરવાનું. હા, સહેલું નથી, પણ નિશ્ચય છે અને લાગી જ રહેવું છે એમ, બેસી નથી જવું આરામથી. સહેલું નથી છતાં અઘરું પણ નથી. અઘરું પણ નથી. સહેલું ક્યાં સુધી નથી કે દાદા નથી મળે ત્યાં સુધી સહેલું નથી. દાદા મળી ગયા, દાન વિજ્ઞાન સમજાવવા માંડ્યું તો કશું અઘરું છે જ નહીં. હા, અને એમાં રજની અંકલ જેને કામ અમને જ પકડી કરવું છે, રાખે. જેને કામ જ કરવું છે એના માટે કશું અઘરું નથી. હા, કામ જ કાઢવું છે તો અઘરું નથી. આ પપ્પા રજની અંકલ ને પકડી ના રાખતા પાછા. ના, રજની અંકલે અમને સત્સંગમાં એટલે પકડી રાખ્યા છે ને, તો અમે અમારું કામ આવી રીતે બધા આપતા પુત્રના સત્સંગથી
હા, એટલે નીકળી એટલે ગયું. એ પાકા છે, એ તમને ખો આપીને પકડાઈ દે છે. હા. એ છૂટા ના છૂટા રહે. એવું નહીં, એવું પાખાપણું નથી મારી પાસે. એ ટંકોત કિન્નર છે. મને ફાયદો થાય છે ને મહાત્માને ફાયદો થાય. હાલો, ફાયદો તો થાય છે ને, એની ના નથી પાડતો. તો હા. તમે ટપાલ લઈ નથી લેતા, એમ માલિક ન થઈ જતા કે જો હું આ કરું છું, આવું કર્યું, મેં આવું કર્યું, આવો સારો નિમિત્ત બન્યો. એ ટપાલ પડોશી ટપાલ તમે લઈ નથી લેતા. મહાત્માઓ પાસે અંકલ ટોપી નહીં પહેરતા એટલે. હા, અમારી ટોપી નથી લઈ લેતા. એટલે ટોપી પહેરતા નથી, પહેરાવતા નથી. હા, પહેરતાય નથી, પહેરાવતાય નથી. બરાબર છે. સરસ. બરાબર અમીબેન. હા હા, બરાબર છે. બહુ તો સરસ. જય મારે સચ્ચિદાનંદ. કાલથી મારું નામ બદલાવી નાખીશું. એટલે એક રજની છૂટો થઈ જશે. તો શું નામ રાખશો? તમે છો જ નહીં તો તમારું નામ ક્યાં રહ્યું પછી? નામની માયાથી પર કરી દીધો દાદા પછી. ના બા, તમે કહો છો ને રજનીક ને પકડી ના રાખે એટલે આપણે બીજું બદલાવી નાખીએ. ચાલો, જય છેલ્લે સચ્ચિદાનંદ. બીજું પકડાવશે. આપતા પુત્ર આપણને કશે પણ ફરાઈને પોઝિટિવમાં લઈ આવી જ દેશે. દાદાનું આપતો પુત્રને પકડવાનું નથી, હું તો એવું કહું છું. હા. દાદા ભગવાનને એમના જ્ઞાનને પકડીને ચાલશો તો આપણો છેડો આવશે. હા, બરાબર છે. કોઈ વ્યક્તિને પકડવાથી ઉકેલ નહીં આવે. ના દાદાએ કહ્યું છે ને જસુલાલ વકીલને, મને છોડવો પડશે, તો પછી આપણું તો કઈ ગજુ છે જ નહીં ને. ચાલો આપણે હવે આપણે તો અંદર પેલો ગર્વ ચખાય તો કેવું પડે કઈ ડાળની મૂડી છું ભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. શ્રીમદ અમીબેન ફોલો કરજો. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આય રિયાણમ. નમો આય રિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચનમુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્મા હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું, તો જરૂર